our topic is the chronic sinusitis, but just I want to recall some important points from our last lectures. Number one, our ethmoidal sinusitis, that is ethmoid sinus, is well developed after birth. So infants and children up to 3 years, they are more commonly affected by the ethmoidal sinus or ethmoiditis. After that, maxillary sinus is the mainly involved. Number two, periodicity is the characteristic feature of the frontal sinus infection. এবং periodicity কি হচ্ছে, ওরা মর্নিং থেকে তাদের ব্যথাটা শুরু হয়, and they give the peak pain at the noon, noon দুপুর পর্যন্ত, and then gradually it decreases. So এর জন্য অনেক সময় এটাকে বলা হয় অফিস হেডেক বলা হয়। আরটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ট্রাল লেভেলসটা আমরা কি বা ফুড পাংচার বা অ্যান্ট্রাল ওয়াশ আউটটা কি অ্যাকুট সাইনাসিসে করবো? না, আমরা করব না টিল যদি আমার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফেল করে অথবা দের ইজ ইম্পিডিং কমপ্লিকেশনস। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফেল করে আমরা বুঝবো কীভাবে? অ্যাকুট সাইনাসিটিসে আওয়ার মেইন ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। Usually it improves. We will wait 3 to 5 days. If it is not improving, we will add another antibiotic. Not improving, then we will go to the antral wash out. And acute sinusitis or sinusitis, the main cause is the rhinologic, and the 10 to 15% is the dental. And maxillary antrum is related with the first and second premolar to root of the premolar tooth. So any infections of that teeth may infect your maxillary sinus. So this we discuss later. And one very important thing is how to differentiate which sinus is involved. We differentiate it from the pain. How the pain differentiate it? Suppose maxillary antrum is involved, antral sinus is involved. So when this is involved, the pain is along the infraorbital margins and is referred to the upper teeth gums of the affected side. This is usually but any sinus, suppose maxillary sinus is infected, it may involve the ethmoidal, may involve the frontal, all. But this is the commonest sign. When there is a maxillary antrum is involved, when there is a maxillary sinusitis, the pain is usually in the infraorbital margin and along the teeth gum along the upper teeth. Number two, ethmoidal pain. If in the ethmoidal pain, the pain is localized over the bridge of the nose and inner canthus of the eye, and it is referred to the parietal eminence. And it is usually referred to the parietal eminence. And when there is ethmoidal sinusitis, the pain is over the bridge of the nose and the inner canthus. This is the outer canthus, this is the inner canthus of the eye, and it is referred to the parietal eminence. You can distinguish from the pain. If there is a frontal sinus, it is localized to the forehead, and pain is periodical in nature. It starts an hour or two after getting up from the bed and vanishes during the evening or afternoon. সাধারণ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে অল্প করে ব্যথাটা শুরু হয়, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পর থেকে শুরু হয়, দুপুরে পিক যায় এবং বিকালে চলে যায়। And the spinal sinus যদি হয়, the pain is occipital or vertical headache, and sometimes referred to the mastoid process. And sometimes pain feel behind the eyeball, behind the eyeball. কিন্তু অনেক সময় আর যারা পোস্ট গ্রাজুয়েটেড তাদেরকে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে যে behind the eyeball এটা কেন হয়? Because it is close proximity to the fifth nerve. এটা MBBS এর জন্য দরকার। So this much for our from the last classes. Now let's come to the chronic sinusitis. Chronic sinusitis, it is one of the very commonly seen disease of the sinuses. Maxillary sinus is most commonly involved. The maxillary sinus. And how it occurs? Actually, it follows acute sinusitis. Sinusitis, কখন? যখন acute sinusitis আমরা when we are not treating the acute sinusitis properly. When treating the sinusitis is not treated
not treating accurately or adequately. And what is a chronic sinusitis? It is a chronic inflammation of the mucous membrane which is resulted in irreversible, easily degenerative changes. So, chronic inflammation of the mucous membrane which has resulted in irreversible, easily degenerative changes, and duration of symptoms is more than 3 months. অ্যাকুটের ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম যে 4 weeks সাবঅ্যাকুট হচ্ছে সাবঅ্যাকুটটা, আর যখন এটা 3 মাসের উপরে যাবে তখন এটা হচ্ছে ক্রনিক। এটোলজিটা কি হবে? What is the etiology? I told you the chronic sinusitis, it follows the acute sinusitis. So the cause of the acute sinusitis you can include it here. অ্যাকুট থেকে তো আমার ক্রনিক হবে, সো অ্যাকুটের যা যা কজ ছিল তাই এখানে থাকবে। এছাড়া কিন্তু ক্রনিকের ব্যাপারে কিছু জিনিস আছে, সেটা কি কি একটা হচ্ছে চেস্ট কন্ডিশন, কারো যদি অ্যাজমা থাকে, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাকচুয়ালি সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস এটার সাথে মিলেই কিন্তু এটা আবার প্রতিশোধের একটা ব্যাপার আছে। Cardigenous syndrome বলে একটা syndrome আছে, cardigenous syndrome. This syndrome is related with this. So, these chest conditions they are also responsible for the chronic sinusitis. So, what are the factors predisposes the chronic sinusitis? Number 1, ওই অ্যাকুট থেকে আসবে, তো আমি এখানে কয়েকটা পয়েন্ট আলাদা করে বলছি। একটা হচ্ছে anatomical deviation of the nasal septum, deviated nasal septum, আর কনজেনিটালের ব্যাপারটা হচ্ছে কার্টিজেনাস সিনড্রোম, দাঁতের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে ডেন্টাল সেপসিস, পোর রেজিস্ট্যান্স, তারপরে যারা একটু অ্যাডিক্ট থাকে অ্যালকোহল নেয়, অ্যালার্জি থেকে হতে পারে, এইগুলো থেকেই এই জিনিসটা হতে পারে। এখন হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ দ্য ক্রনিক সাইনোসাইটিস? Number 1, nasal obstruction, nasal discharge and postnasal drip due to chronic rhinitis and hypertrophic mucus of the nose, especially the turbinates. And the discharge, it depends upon the nature of the rhinitis. Patla hobe na ekটু bhari hobe. And there will be postnasal drip, and postnasal drip is the commonest symptom in the chronic sinusitis. Postnasal drip, and most annoying symptom, and it gives dryness and burning at the back of the nose, together with the unpleasant taste. এই একটা ইভেন পেশেন্ট, ক্রনিক সাইনোসাইটিস পেশেন্ট কিন্তু পেইন নিয়ে কমপ্লেন করবে না, এই একটা পয়েন্ট নিয়ে কিন্তু অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে। সেটা কি বলে সে, যে তার কাছে খুব খারাপ লাগে, তার গলার নাকের পিছনটা শুকায় যায়, তার নাকের পিছনের জ্বালা করে, বার্ন হয়, জলে, এবং তার খাওয়ার টেস্ট থাকে না, টেস্টটা না। এইবার আর ইপিস্টাসিস থাকতে পারে, স্মেল অ্যাবনর্মালিটিস হতে পারে, আর সামটাইমস from the যেহেতু দিস ইজ ক্রনিক অ্যান্ড এই পেশেন্টগুলো ক্রনিক ইনফেকশন অফ দ্য নোজ থেকে হয়, এই পেশেন্টগুলো প্রিডিসপোজ করে। কারো যদি ভেস্টিবুলাইটিস থাকে, অনেক পেশেন্ট আছে যেখানে বাচ্চার স্পেশালি গ্রামে থাকা যায়, তাদের কন্টিনিউয়াস একটা ইনফেকশন থাকে ভেস্টিবুলের মধ্যে, সেখান থেকে কিন্তু সোর্সটা হতে পারে, সাইনোসাইটিসের কোর্স হতে পারে। তাহলে এই ন্যাজাল সিমটমের ভিতরে আমরা কি পাবো? 1 নাম্বার পাবো ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন পাবো, ন্যাজাল ডিসচার্জ পাবো, পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপটা পাবো। পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপের ব্যাপারে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কথাটা মনে রাখতে হবে যে পেশেন্ট ডিসকমফোর্ট ফিল করবে, ড্রাই হবে, বার্নিং সেন্সেশন হবে, এবং তার টেস্ট চলে যেতে পারে, আর ইপিস্টাসিস আসতে পারে, তার স্মেল ডিস্টারবেন্স হতে পারে। দিস আর দ্য ন্যাজাল সিমটমস অফ দ্য ক্রনিক সাইনোসাইটিস। এরপরে যেটা আসে ফ্যারিঞ্জিয়াল সিমটম। ফ্যারিঞ্জিয়াল সিমটমের মধ্যে কী হয়? আবার সে একই, গলার ভিতরে কিছু বেজে থাকা, অস্বস্তি লাগা, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ড্রাইনেস অফ দ্য থ্রট, টনসিলাইটিস, লিম্ফোডেনাইটিস। তারপর আর কি হতে পারে? তারপর সিমটম, তার ইয়ার সিমটম হতে পারে। এর সিমটমটা কী ধরনের হয়? আসলে ক্রনিক সাইনোসাইটিস যাদের থাকে, আমাদের ফ্যাক্টর বলেছি যে নাকের ভিতরে ডেভিডেড নেজাল সেপ্টাম একটা কারণ,
নাসাল অবস্ট্রাকশন একটা কারণ। তাদের কি হয়, যখন এই অবস্ট্রাকশনগুলো থাকে তাদের হয় তাদের স্টেশন টিউব ম্যাল ফাংশন হয়, স্টেশন টিউব কম কাজ করে। এই স্টেশন টিউব কম কাজ করার জন্য, স্টেশন কাজ করার জন্য তাদের কিছু ইয়ার্স কি হয়, কানটা ভারী লাগে, ভার হয়ে যায়, ব্লকেজ হয়, ইভেন সামটাইমস it suffers from the otitis media. দেন হেডেক থাকতে পারে এবং হেডেক থাকতে পারে, এবং এই হেডেকটা ক্রনিক সাইনাসাইটিসের ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ এ পিরিয়ডিসিটি। অ্যাকুট সাইনাসাইটিসের ক্ষেত্রে পেইনটা কিন্তু মোটামুটি কন্টিনিউয়াস, কিন্তু এখানে দেয়ার ইজ এ পিরিয়ডিসিটি। একমাত্র অ্যাকুটের ক্ষেত্রে পিরিয়ডিসিটি হচ্ছে ফ্রন্টাল সাইনাসাইটিস, আর অন্যান্য সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যথার মোটামুটি সবসময় লেগেই থাকে। আর ক্রনিকের ক্ষেত্রে সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু পিরিয়ডিসিটি থাকে। কেন? কেন? কারণ পেশেন্টের আসলে যখন ক্রনিকগুলোতে তো অ্যাকোমোডেশন কম থাকে, পাস কম হয়, ঠিক হয়, তো অন দেয়ার ইন মুভমেন্ট, তারা যখন মুভমেন্টে থাকে, কাজে কর্মে থাকে, ড্রেনেজগুলো একটু ড্রেন হয়ে যায়, তখন তার ব্যথাটা কমে যায়। আই সিমটমটা কী থাকে? দেয়ার ইজ এ কনজাংটিভাইটিস। রেসপিরেটরি সিমটম কী হতে পারে? কাশি থাকতে পারে, হোর্সনেস অফ ভয়েস হতে পারে। দেখো, হোর্সনেস অফ ভয়েস ক্রনিক সাইনাসাইটিস থেকে হতে পারে। কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, গলার স্বর মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। আর আদার সিমটমের মধ্যে আমরা কি কি পেতে পারি? জেনারেল ফিল করতে পারি, লো গ্রেড ফিভার পেতে পারে, তাতে লো গ্রেড ফিভার পেতে পারে। এই পেশেন্টগুলোকে যখন আমরা করব, এক্সামিনেশন করব, তো আমরা কি পাবো? অ্যান্ট্রোরাইনোস্কোপি করলে আমরা কি পাবো? red swollen mucosa with pus in the middle meatus, which can be made appear by putting the head between the knees. Patient here, মাঝখানে এভাবে ঝুঁকে মাথাকে দুই হাঁটুর মাঝখানে আপনি ঝুলাই রাখলে, বিটুইন দ্য নিজ করার পরে, তারপর উপর দিকে নিলে দেখা যায় যে there is a মাথাকে উপর দিকে উঠেলে আমরা পাস দেখতে পাবো। আর এটা সাধারণত কোন জায়গায় পাওয়া যায়? যদি ম্যাক্সিলারি সাইনাসের ক্ষেত্রে হয়। আর ইনইথময়েডাইটিসের ক্ষেত্রে কি পাবো আমরা? আমরা পাবো মিডল টার্বিনেটসটা হাইপারট্রফাইড পাবো। সো উইল গেট দ্য পাস ইন দ্য ড্রেনেজ এরিয়া। আর সো সাইনাসগুলোর ড্রেনেজ এরিয়াগুলো কোথায় কোথায় আমরা আগে পড়েছি। আর পোস্টেরিয়র অ্যানোস্কোপিতে আমরা কি পাবো? পোস্টেরিয়র অ্যানোস্কোপিতে আমরা পাবো ফুল অফ পাস। পাস পড়ছে, কোন দিক দিয়ে পড়তেছে? আপার সারফেস অফ দ্য প্যালেট, in the upper surface of the palate, upper surface of the palate. Even you can see the pus is dripping down to the posterior pharyngeal wall. Sometimes pus also seen, usually seen in the lateral pharyngeal wall, but also to the posterior pharyngeal wall. এই পেশেন্টগুলোকে আমরা ইনভেস্টিগেশন কি করব? Besides routine investigation, আমরা ইসোনোফিল কাউন্ট দেখবো, ইউরিনাইজেশন করবো, কালচার করবো, তারপরে এই পেশেন্টগুলোকে আমরা স্নেয়ারটা নিয়ে পাস স্নেয়ারটা নাক থেকে নিয়ে সিএস করবো। ইভেন ক্রনিক সাইনাসাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু ফাঙ্গাস এক্সামিনেশনটাও করা হয়, ফাঙ্গাল টেস্টটা করা হয়, এবং এটা করা হয় ফাঙ্গাল সাইটোলজিটা কীভাবে করা হয়? স্টেন করা হয় বাই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড স্টেনিং। এটা একটু মনে রাখাটা ভালো যে নাকের পর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা করা হয়, করা হয়। আদার ইনভেস্টিগেশনস ইনক্লুড কী কী থাকে? আমরা একটা এক্সামিনেশন করতে পারি, এক্সামিনেশন অফ দ্য সাইনাসেস মধ্যে একটা এক্স-রে প্যারাদাল সাইনাসেস, অক্সিপিটোমেন্টাল। এমনি মনে রাখার জন্য আমরা তো পানি মনে রাখি, তাই না? পানি, ওয়াটার। তো এইটা কিন্তু এই খুব সুন্দর অক্সিপিটোমেন্টাল, যেটা কমনলি ইউজ হয়, কিন্তু ওই যে পজিশন করতে করতে গেলে এগুলো মনে থাকতে হয়। এই ভিউটার কিন্তু একটা সুন্দর নাম আছে, ওয়াটার্স ভিউ, পানির ভিউ। তো পানির কথা মনে থাকলেই হবে ওয়াটার্স ভিউ। আর আমরা কি করতে পারি? একটা সিটি স্ক্যান করতে পারি, ঠিক আছে? এখন এই ট্রিটমেন্টটা কি হবে? আমরা ট্রিটমেন্টটা কি দিব? ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আমাদের দিতে হবে, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য কন্ডিশন লাইনিং অফ দ্য মিউকোসানি। এখন আমরা যখন তার সিটি স্ক্যান করব, আমরা যখন তার সিটি স্ক্যান করব, এক্স-রে পিএনএস করব, সে দেখে কিন্তু তার আমরা মিউকাসের অবস্থাটা বুঝতে পারবো। এখন ইফ দ্য চেঞ্জ আর রিভার্সেবল, যে আমার মনে হচ্ছে তার চেঞ্জটাকে আমরা রিভার্স করতে পারবো, দেন দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য
কনজারভেটিভ, কিন্তু আমার যে দেখে মনে হচ্ছে ইরিভার্সিবল, অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক পুরো সেন্ট্রা ভরে গেছে, পাসে ভরে গেছে, হ্যাঁ, তখন আমাকে সার্জিক্যালে যেতে হবে। সো স্টিল ক্রনিক সাইনাসাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু মেডিকেল ট্রিটমেন্টের there is a value, there is a value, there is a scope for the medical treatment. So when will medical treatment will start? If the changes are reversible, treatment is conservative and consists of adequate drainage by medical and minor surgical treatment, that is the antral washout. But if the mucosas have undergone irreversible changes, treatment is the only surgery, in the form of radical surgery. What that radical surgery? Suppose if the patients have the deviated nasal septum, we have to correct the deviated nasal septum. We have to do the face, or if we have no scope for the face, we have to do the cardiolax. We will go for one operative treatment in the nose. We'll try to take one class. So there we'll go again from the polypectomy, septoplasty, submucosal resection. Then you'll get an idea about that. So one day we'll take for only one class, 1 hour for operative treatment, operative surgery in the nose. So the conservative treatment, what will they take? Like your input, but we will give the antibiotics, as I told you before, not less than 14 days, but it may be up to the 21 days, 3 weeks. Antihistamines is needed, decongestants and steam inhalation. One thing, when there is any pain and this, always you prescribe menthol near the gorom bap near. Forget about menthol. Menthol, when you are giving, you give it. If your patient is cautious and this, you give him or her menthol, because it's for 10 days, 20 days like this. আমাদের সমস্যাটা কি, আমাদের পেশেন্ট যখন ক্রনিক সাইনাসাইটিস পেশেন্ট হয়, তারা তো প্রায় ঝামেলা পড়ে, ওরা কন্টিনিউয়াসলি নিতেই থাকে। এখন আমাদের দেশে কিন্তু ওই যে রুগীর চেয়ে ডাক্তার বেশি, তাই না? পেশেন্টের মাথা ব্যথা হচ্ছে, তুমি গরম ভাব নাও ম্যানথল দিয়ে, আমাদের জিপিদের কাছে আছে, জিপিরা দিয়ে দিচ্ছে, ম্যানথল দিয়ে নিবে। একটা কথা মনে রাখবা, এই যে ম্যানথল, দিস ইজ কেমিক্যালস, yes, it gives a soothing effect, but should be not more longer time, because if you use, কেউ করে কি ম্যানথল দেয়, কেউ একটা বাম দেয়, কেউ অনেক কেমিক্যাল দিয়ে দেয়, নাকটা ভালো। এবং yes, in acute stage, in chronic stage, it gives some, if it will not improve, it will not what it do, it will not cure for you from sinusitis. It will help your drainage, it will give you soothing effect, you will feel comfort, আরাম পাবে তুমি। কিন্তু এটা যেন লং টার্ম না হয়, যে ম্যানথল দেওয়া, কেমিক্যাল দেওয়া, বাম দেওয়া, কারণ তাতে হয় কি কেমিক্যাল রাইনাইটিস ডেভেলপ করে। মাই আইডিয়া অলওয়েজ ইন মাই চেম্বার, when I prescribe গরম পানির ভাপ নেবেন, you take the steam inhalation. And whether there is any role for the steroids, yes. When other treatment fails in chronic sinusitis, you can use the steroid, because steroid have the anti-inflammatory effect. So when there is anti-inflammatory effect, what will happen? It will give the better drainage and there will be aeration of the sinuses. আমরা যদি সাইনাসাইটিসের বাধা ঢুকাই দিতে পারি তাহলে তো হলো সিস্টার। বাট ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ উইল গিভ দ্য স্টার ফর লঙ্গার টাইম? ডোন্ট গিভ মোর দেন 4 weeks. ডোন্ট গিভ মোর দেন 4 weeks. কিছু ড্রাগ আসছে এখন, কিছু স্টারয়েড আসছে, ওদের একটু বেশিও দেওয়া যায়, 8 weeks, 12 weeks দেওয়া যায়, ড্যাপ্টাকর্টিকয়েড এগুলো দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা নেই। এরপর যেটা হয় আমাদের হলো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। আমরা কিন্তু সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের জন্য আমি বলছি আমরা করবো, তবে আমরা ম্যাক্সিলারি সাইনাসের ক্ষেত্রে কি করব? একটা নম্বর হচ্ছে অ্যান্ট্রাল ইরিগেশন অর অ্যান্ট্রাল ওয়াশ আউট। আসলে এগুলো এখন অনেক কমে গেছে, এখন খুব একটা লাগে না, 2-3 টাকানো লাগে না। পেশেন্টরা বসাস ওই পর্যন্ত যেতে হয় না, তার আগে ডাক্তার কাছে যায়। তারপর কারো কিছু মাথা ব্যথা হলে তারা বাসায় নিজেরাই ট্রিটমেন্ট নেয়। তারপর হসপিটাল স্পেশালিস্ট অনেক বেশি, তার খুবই কম। যেমন আমরা যখন ট্রেনিং করেছি তখন কিন্তু আমাদের অ্যান্ট্রাল ওয়াশ আউট একটা রুটিন, প্রতিদিন আউটডোরে 5 জন, 10 জন, 15 জন। আর এখন দেখা যায় যে 15 দিনে 1 জন, তাই না, বা 2 জন, এরকম খুব কম করতে হয়। তো ম্যাক্সিলারি সাইনাসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ট্রাল ওয়াশ আউট করতে পারি। আর যা কি করতে পারি,
ফাংশনাল এন্ডোস্কোপি সাইনাস সার্জারি কিন্তু প্রত্যেকটা সাইনাসের ক্ষেত্রেই আমাদের করতে করা হয়। আর ম্যাক্সিলারি সাইনাসের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা সার্জারি করি, ইন্ট্রানেজাল অ্যান্ট্রোস্টমি। তারপর যেটা করি কার্ল ওয়েল্লা অপারেশন। এগুলো নিয়ে আমি 2 লাইন 4 লাইন করে একটা অপারেটিভ সার্জারি ইন দ্য নোজ, একটা ক্লাস। এরপরে যেটা হচ্ছে ফ্রন্টাল সাইনাস। ফ্রন্টাল সাইনাসের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, একই ফেস করা যেতে পারে, তবে এক্সটার্নাল ফ্রন্টাল অপারেশন হয়। এক্সটার্নাল ফ্রন্টাল অপারেশন কেটে দিতে, এটা কেটে ফেস দিয়ে কেটে ব্রেন করে দেওয়া হয়। তবে এটা যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অথবা যারা ডাক্তার হয়ে গেছে তারা মনে রাখতে পারো, এই অপারেশনটাকে বলা হয় হাওয়ার্ড অপারেশন। হ্যাঁ, হাওয়ার্ড, উনি প্রথম স্যার হাওয়ার্ডের প্রথম করেছেন, HOWARTH, হাওয়ার্ড। MBBS যারা তাদের মনে রাখার দরকার নাই। তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থাৎ এখানে কেটে আমরা এটা ড্রেন করে দিতে পারি। আর ইটময়েডাল সাইনাসের ক্ষেত্রে কি হয়, ইন্ট্রানেজাল ইটময়েডেক্টমি। আমরা পলিপ করার সময় কিন্তু ইটময়েডেক্টমি বলেছি, ইন্টারনেজাল ইটময়েডেক্টমি, এক্সট্রানেরাল ইটময়েডেক্টমি, তারপর ট্রান্স এন্ট্রাল ইটময়েডেক্টমি আমরা বলেছি না, এই যে, এবং ট্রান্স নেজাল ইটময়েডেক্টমি। একটা হচ্ছে ইন্ট্রানেজাল ইটময়েডেক্টমি, একটা হচ্ছে ট্রান্স এন্ট্রাল। আবার ট্রান্স এন্ট্রালে কিন্তু মজা আছে, যারা ডক্টর আছে ওইখানে, বা যারা মনে করো যে ENTতে যারা যদি কেউ করার থেকে থাকো এখানে, তো তারা এটা মনে রাখতে পারো, সেটা হলো হরগ্যান্স প্রসিজার বা হরগ্যান্স অপারেশন বলা হয়। এন্ট্রাম দিয়ে যেটা যায় হরগ্যান্স, হ্যাঁ, এবং হরগ্যান্সের জনসন হরগ্যান। MBBS জন্য এগুলো মনে রাখার দরকার। আর এক্সটার্নাল ইটময়েডেক্টমি, এই দিয়ে কাটতে হবে, মিডল ক্যান্সাসের উপর দিয়ে কাটতে হবে। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু হাওয়ার্ড, কিন্তু লিঞ্চ হাওয়ার্ড। এটা একটু হাওয়ার্ড, লিঞ্চ হাওয়ার্ড। ওটা হলো শুধু হাওয়ার্ড, এটা হচ্ছে লিঞ্চ হাওয়ার্ড। আর এটা হচ্ছে অনেক সময় কিন্তু ট্রান্স অরবিটালও করা হয়, অরবিটের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, প্যাটারসন যে দিক দিয়ে কেটে এই যে দিয়ে প্যাটারসন দিয়ে গিয়ে তারপর যেতে হয়। এগুলো দরকার নেই, শুধু তোমরা বলো ইটময়েডের ব্যাপারে প্রসিডিউর, ইন্টারনেজাল, এক্সট্রানেজাল অ্যান্ড ট্রান্স সেন্ট্রাল। ট্রান্স অরবিটালও বলতে পারো, 4টা বলতে পারো এখন, ট্রান্স অরবিটাল। আর ফেস কিন্তু সবার জন্য কমন, স্পাইনাল তাও ফেস, হ্যাঁ। আর হলো ভায়া এক্সটার্নাল ইটময়েডেক্টমি দিয়েও কিন্তু আমরা ওখানে যেতে পারি। এখন আসো কমপ্লিকেশনস অফ দ্য ক্রনিক সাইনোসাইটিস। এখন এই কমপ্লিকেশনস অফ দ্য ক্রনিক সাইনোসাইটিস যে আমরা বলবো, এই কমপ্লিকেশনের ভিতরে আমাদের মেথডটা কি, ইনফেকশনটা কমপ্লিকেশন যে করে এটা কিভাবে স্প্রেড করে, এটা একটু মনে রাখাটা ভালো। একটা হচ্ছে বাই ডাইরেক্ট কন্টিনিউটি। তারপর নাম্বার 2 হচ্ছে thrombophlebitis of the diploic veins, leading to infections of the bone marrow। এখান থেকে হতে পারে, ইম্বোলিজম দিয়ে হতে পারে, পেরিভাস্কুলার লিম্ফেটিক্স দিয়ে হতে পারে, আর পেরিনিউরাল শীথ দিয়ে হতে পারে, পেরিনিউরাল শীথ দিয়ে হতে পারে। এখন এই কমপ্লিকেশনটা, হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ দ্য আমার ক্রনিক সাইনোসাইটিস। কমপ্লিকেশনের মধ্যে এখন একটা মাথায় রাখো, প্যারানাজাল সাইনাসগুলো কার সাথে রিলেটেড থাকে? দে আর ক্লোজলি রিলেটেড টু দ্য আইজ, ব্রেইন অ্যান্ড নোজ। তাহলে কি দাঁড়ালো? সাইনাসগুলো ক্লোজলি রিলেটেড উইথ দ্য আইজ, ব্রেইন অ্যান্ড নোজ। তাহলে ইনফেকশন ক্যান ইজিলি স্প্রেড ফ্রম সাইনাসেস কোথায় কোথায়? আই, সো টু দ্য অরবিট। যেহেতু ব্রেন ক্যান গোজ টু দ্য ইন্টারক্রেনিয়াল ক্যাভিটি, তাহলে এই যে অরবিটে যেতে পারে, ক্রেনিয়ামে যেতে পারে, এখান থেকে গিয়ে কিন্তু তারা কমপ্লিকেশনটা তৈরি করে। এখন কি কি কম, আর নাকে যেতে পারে, তাহলে কি কি কম? আসলে সাইনাসের ইনফেকশন নাকে যেতে পারে, নাকের ইনফেকশন সাইনাসে যেতে পারে। সো কমপ্লিকেশনটাকে যদি আমরা এভাবে ভাগ করি যে নেজাল কমপ্লিকেশন কি কি, অরবিটাল কমপ্লিকেশনস কি কি, ল্যারিঞ্জিয়াল কমপ্লিকেশন কি কি, ইয়ার কমপ্লিকেশন কি কি, ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন কি কি, বনি কমপ্লিকেশন কি কি, তাহলে সুবিধা। প্রত্যেকটাতে যদি আমি দুটো করে মনে রাখি, তাহলে পরীক্ষাটা নিয়ে আমার আর টেনশন করতে হবে না। সো কমপ্লিকেশনস অফ দ্য সাইনোসাইটিস, অ্যাকুটে বলো, ক্রনিকে বলো, যেভাবেই বলো, আমার মাথায় রাখতে হবে যে আমার সাইনাসগুলো ইজ ভেরি ক্লোজলি রিলেটেড উইথ দ্য নোজ, অরবিট অ্যান্ড দ্য ব্রেন। So infection will be, complication will be in the nose, in the orbit, in the cranium. আচ্ছা, আবার পিছনে যাও, নাকের পিছনে ফেরিংস, এর পিছনে যাও ল্যারিং।
সো এখান থেকে কিছু কিছু প্রত্যেকটা থেকে যদি if I can say 2 or 3 points, a lot of points will come from there. So number 1, nasal complications of the thread. Nasal complication is the chronic rhinitis. Then yes, ectopic rhinitis হতে পারে। সেই ectopic rhinitis কি secondary ectopic rhinitis. Number 3, nasal polyposis হতে পারে, নাকে দিয়েতে হতে পারে। Then orbital complications. Orbital complications এর মধ্যে number 1 is orbital cellulitis. Number 2, orbital abscess. একটু মনে রাখতে হবে, orbital cellulitis, orbital abscess। তবে এই orbital cellulitis, orbital abscess সাধারণত ইথমোডাল সাইনোসাইটিস থেকে হয়। আবার ইথমোডাল সাইনোসাইটিস কাদের বেশি হয়? বাচ্চাদের। কোনো বাচ্চা হঠাৎ জ্বর আসলো বা জ্বরের আগে হঠাৎ দেখা গেল যে একটা লাল হয়ে আছে, লাল হচ্ছে, একটু ফুলে উঠছে, ডোন্ট বি ডিলে, গো ইমিডিয়েটলি টু দ্য ENT doctors. Don't send him to the pediatrician. Pediatrician না বুঝে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিবে, না বুঝে, দেখা গেল সেটা নট অ্যাকুরেট ফর দ্য ইথমোডাল সাইনোসাইটিস। সো this orbital complications is more common. Orbital complications is more common in case of the ethmoidal sinusitis. So orbital sinusitis, orbital abscess, retrovalvular neuritis, even some patients orbital apex syndrome, orbital syndrome, then superior orbital fissure syndrome, এগুলো সবগুলোই হতে পারে। এরপর আসলে pharyngeal and laryngeal. Pharyngeal কি হতে পারে? Lateral wall of the pharyngitis, granular pharyngitis, tonsillitis. Ear complication কি হতে পারে? Ear complication also heaviness of the ear, middle ear effusion. This is the number 1 important chronic sinusitis ক্ষেত্রে বা সাইনাসের ক্ষেত্রে, middle ear effusion. Even sometimes the otitis media হতে পারে। Intracranial complication কি হতে পারে? Meningitis, encephalitis, extradural abscess, subdural abscess, frontal lobe abscess, cavernous sinus thrombosis. আমরা cavernous sinus thrombosis সম্বন্ধে আজকে 2-4 লাইন একটু পড়ে নিব, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। আর বনি কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? osteomyelitis of the facial bones হতে পারে। মিসেলেনিয়াস কি হয়? মিউকোসিল হতে পারে, পায়োসিল হতে পারে, ওরোএন্টাল ফিস্টুলা। আচ্ছা, ওরোএন্টাল ফিস্টুলা সম্বন্ধে আমরা 2-4 লাইন পড়বো আজকে, একটু পড়ে নিব। সো these are the common things, common complications of the chronic sinusitis, or you can say as though sinusitis. Now, what are the key points what we have read? What are the key points from here? Chronic sinusitis, how it diagnosed? By the diagnosis, by the presence of the post-nasal discharge, nasal obstruction, headache is when post-nasal discharge, nasal obstruction, and the headache is more than 12 weeks, 3-month duration. Besides positive findings of the lateral wall of the nasal cavity, and is confirmed by the radiological investigations. এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। কি করি আমরা? সিটি স্ক্যান করতে পারি, সিটি স্ক্যান করতে পারি। আর osteomyelitis of the maxilla is most commonly seen in infants and children because of the এতে কেন হয়? Because the presence of the spongy bones in children, while osteomyelitis of the frontal bone is more commonly seen in the adults because it is not developed in infants and children. আমি একটু আগে বলেছিলাম যে অস্টিওমাইলিটিসটা হয়, এই অস্টিওমাইলিটিসটা ফেশিয়াল বোনের ভিতরে হয়, কিন্তু এই ফেশিয়াল বোনের ভিতরে যে হয় এটা কিন্তু ফ্রন্টাল বোনের ভিতরে, এটা সাধারণত হয় অ্যাডাল্ট বোনে ফ্রন্টালে, আর বাচ্চাদের হয় ইথময়েডালের রিজনে এবং ম্যাক্সিলারি রিজনে হয়। এরপরে আসো আমরা 2টা জিনিস আমি পড়বো বলছি, সেটার একটা হলো ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, আর একটা জিনিস পড়বো আমরা ওরোএন্ট্রাল ফিস্টুলা। সেই ওরোএন্ট্রাল ফিস্টুলা, ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিসের ব্যাপারে কজটা কি? কজ কিছুই না, ইনফেকশন ফ্রম নোজ,
paranasal sinuses, dangerous area of the face and eyes can spread and causes the cavernous sinus thrombosis. So cavernous sinus thrombosis এর কজগুলো কি কি? একটা হচ্ছে ইনফেকশন যাবে, কোথায় যাবে? নোজ থেকে যেতে পারে, প্যারানাসাল সাইনাস থেকে যেতে পারে, dangerous area of the face and eyes, and they can spread and causes cavernous sinus thrombosis. Cavernous sinus এর ব্যাপারটা হচ্ছে the infection is acute and it is dangerous. এবং cavernous sinus thrombosis হলে সাধারণত সেপ্টিসেমিয়া এবং পাইমিয়ার ম্যানিফেস্টেশন গুলো সবগুলোই থাকে। cavernous sinus thrombosis হলে আমরা বুঝবো কিভাবে? What are the clinical features? Number 1, bilateral involvement of the eyes or bilateral involvement হতে পারে, অথবা কেন bilateral involvement হয়? কারণ both sides are interconnected. কারণ একটা চোখে হইলেই আরেকটা চোখের দিকে চলে যেতে পারে। এই জন্য দেখা যাবে যে cavernous sinus thrombosis হলে কিন্তু দুই চোখটাই ফুলে যায়, দুই চোখের জায়গাটা ফুলে যায়, কারণ তারা কানেক্টেড ইচ আদার। নাম্বার 2, প্রপটোসিস। এবং এই প্রপটোসিসটা কি ধরনের হয়? পালসেটাইল প্রপটোসিস। তারপর কনজাংটিভাইটিস হতে পারে, লিড এডিমা হয়। এবং এগুলো কেন হয়? ডিউ টু দ্য অবস্ট্রাকশন অফ দ্য অপথ্যালমিক ভেইনস। cavernous sinus thrombosis তাহলে there is bilateral involvement of the eyes, অথবা একটা তো হয়েই আরেকটা ইনভলভমেন্ট শুরু হয়েই আসবে, কারণ both sides are interconnected। সেই জন্য এরপর আমরা কি পাবো? পালসেটাইল প্রপটোসিস পাবো, কনজাংটিভাইটিস পাবো, লিড এডিমা পাবো। ওগুলো কেন হয়? ডিউ টু দ্য অবস্ট্রাকশন অফ দ্য অপথ্যালমিক ভেইন। মজার কথা হচ্ছে আরেকটা কি হয়? অকুলার মুভমেন্টটা তাদের রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়, চোখটা ঘুরাতে পারে না, ফিরতে পারে না, হতে পারে না। আর কি হয়? অনেক সময় মেনিনজিজম হয়, মেনিনজিজম, তারপরে গিয়ে মেনিনজাইটিস যেগুলো পরে প্রথম হয় মেনিনজিজম, ইরিটেশন অফ দ্য মেনিনজিজম হতে পারে। সামটাইমস কি হয়? ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস থেকে নার্ভ প্যারালাইসিস হয়, সেটাকে 3rd, 4th এবং 6th নার্ভ এগুলো হতে পারে, প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে 3rd, 4th এবং 6th নার্ভ। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আচ্ছা এটা ট্রিটমেন্টটা কি? ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে হাই ডোজ অফ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স। সাধারণত আমরা আইভি দিই এবং দিস ইজ ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশনস এবং কিন্তু হাই মর্টালিটি রেট এবং মরবিডিটি হয়। এবং এটার একটা ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস এবং অরবিটাল সেলুলাইটিসের মধ্যে একটা পার্থক্য, 2-3টা পয়েন্ট হয়তো মনে রাখবেন, তাহলে একটু ভালো হয়। তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস মধ্যে আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে কেন হয়, কজ কিন্তু এটার ভিতর থেকে মেইন কজ। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কি পাই? পুরোটাই পাই আমরা চোখের মধ্যে, তাই না? এবং সাধারণত এক চোখের থেকে আরেক চোখ, সব দুই চোখে হতে পারে, আইলিডও ফুলে যেতে পারে, কনজাংটিভাইটিস হতে পারে, তারপর আমার এক্সট্রাঅকুলার মুভমেন্ট মাসল করতে পারে না, ইভেন 3rd, 4th, 6th ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি হতে পারে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্টটা হাই ডোজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড আইভি অ্যান্টিবায়োটিক। এখানে একটা জিনিস প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এটা যেহেতু আমার চোখের মধ্যে হয়, why not is the orbital cellulitis? So differential diagnosis number 1 is the orbital cellulitis. So orbital cellulitis and the cavernous sinus thrombosis, 3টা বা 2টা পয়েন্ট তোমরা একটু মনে রাখবে। 1 নম্বর পয়েন্ট সারা জীবন ভুলবা না, চেষ্টা করবা নট টু ফরগেট। সেটা কি? orbital cellulitis usually unilateral and this is usually bilateral. Usually কি এক চোখ হওয়ার পরেই হয়তো এক চোখে স্টার্ট হইলো, তারপরে আরেক চোখে চলে যাবে। সো orbital cellulitis it is unilateral, cavernous sinus thrombosis it is bilateral. And interesting, cavernous sinus thrombosis যে প্রপটোসিসটা হয় পুশ ফরওয়ার্ড, সামনের দিকে, proptosis is forwards, but in orbital cellulitis proptosis is down and outwards, নিচের দিকে থাকবে, চোখটা বের হয়ে থাকবে, এদিকে আউটওয়ার্ডস থাকবে, ব্রেন এবং আউটওয়ার্ডস থাকবে। 3 নম্বর জ্বর, ক্যাভার্নাস সাইনাসের জ্বর থাকবেই, থাকবেই।
কম হোক আর বেশি হোক, তবে হাই ফিভার হয়। আর অরবিটাল সিনুসাইটিসে জ্বর থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। যদি থাকে সেটা মডারেট ফিভার, হাই ফিভার কখনো হবে না। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, অরবিটাল সিনুসাইটিসে কখনোই তোমার ক্রেনিয়াল নার্ভ ইনভলভমেন্ট হবে না, বাট ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিসে ক্রেনিয়াল নার্ভ ইনভলভ, দেয়ার ইজ এ ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি, পাবাই তুমি, পাবাই। তাইলে আর এই যে প্যাপিলিডোমা, এই প্যাপিলিডোমা তুমি কিন্তু ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিসে পাবাই, কিন্তু ওগুলোর দরকার নেই। আমি মনে করি তোমাদের MBBS এর জন্য অরবিটাল সিনুসাইটিস এবং ইভেন একটা ডাক্তার তারও যে প্রথমে 3-4টা পয়েন্ট বলতে পারে, ইটস ভেরি গুড। কি একটা হচ্ছে অরবিটাল সিনুসাইটিস, it is unilateral. Cavernous sinus thrombosis, it is bilateral. In the orbital sinusitis, proptosis is down and outwards, and in the cavernous sinus thrombosis, proptosis is forwards. Then fever, orbital sinusitis, maximum moderate fever, but the high fever, and no cranial nerve involvement in the orbital sinusitis, but in the cavernous sinus thrombosis, there is a cranial nerve involvement. আর মনে রাখতে হবে কি অ্যান্টিবায়োটিকটা কিন্তু কি ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক হবে, অ্যান্টিবায়োটিকটা কি ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক হবে, অ্যান্টিবায়োটিক সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক। ইভেন বলা হয় যে হাই ডোজ নর্মাল ডোজের চেয়ে বেশি দিতে হবে। আর একটা জিনিস খুব লাগে, অরোএন্ট্রাল ফিস্টুলা। অরোএন্ট্রাল ফিস্টুলা ইভেন আমি মনে করি MBBS লেভেলের ছেলেমেয়েরা তার এই সম্বন্ধে একটা আইডিয়া থাকা উচিত। আইডিয়া যতটুকু ততটুকু আমি বলবো, এর বিষয়ে আমি যাচ্ছি। এটা কি, হোয়াট ইজ অরোএন্ট্রাল ফিস্টুলা? এটা একটা কমিউনিকেশন। ফিস্টুলা তো আমরা জানি, সো এটা একটা কমিউনিকেশন। কার সাথে কার কমিউনিকেশন? আমার অরাল ক্যাভিটির সাথে ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রামের যে যদি কোনো কারণে কমিউনিকেশন হয়, এটাকেই বলা হয় অরোএন্ট্রাল ফিস্টুলা। ফিস্টুলা ইজ এ কমিউনিকেশন। আর আমার এই কমিউনিকেশনটা কার সাথে কার কমিউনিকেশন? আমার এই কমিউনিকেশনটা হচ্ছে অরাল ক্যাভিটির সাথে ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রামের কমিউনিকেশন। সো what is oral fistula? It is the fistula's communication between the oral cavity and the maxillary antrum. কারণ কি, কজগুলো কি? নাম্বার ওয়ান, এবং এইটাই হচ্ছে মনে রাখতে হবে, ডেন্টাল এক্সট্রাকশন, স্পেশালি ফার্স্ট আপার মোলার টিথ। 1 নম্বর মোলার টিথ করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে যায়। লাস্ট ক্লাসে বলেছি, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড মোলার রুটটা ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড উইথ দ্য ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রাম। এবং সাধারণত এই ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রাম কি হয়, দাঁতের সাথে একটা পাতলা বোন দ্বারা সেপারেট থাকে। কারো ক্ষেত্রে কিন্তু ওই বোনও থাকে না। এই জন্য কি হয়, দাঁতে কখনো ইনফেকশন হলে ভিতরে চলে যেতে পারে। আর ওই দাঁতটা উঠানোর সময় দাঁতও আনলো, বোনটাও ভেঙে নিয়ে আসলো, ব্যাস ফিস্টুলা হয়ে গেল। অবশ্যই এখন অনেক এক্সপার্ট হয়েছে, এখন আমাদের দাঁতের ডাক্তার সাহেবরা এই কাজ করে। ওই যে গ্রামে গঞ্জে দাঁত উঠানো হয়, যারা আছেন না তারা এই কাজটা করে। ইভেন আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ডে, ইভেন আপ টু দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আমরা প্রায় অরোএন্টাল ফিস্টুলা পেতাম। এখন পাই না, কারণ এখন তো পেশেন্টরাও একটু কোয়ালিফাইড ডেন্টাল সার্জনের কাছে যাচ্ছে। আর যার কপাল খারাপ, দেখো না রাস্তার পাশে বসে দাঁতের ডাক্তার বসে, কানের ডাক্তার কান পরিষ্কার করে এই দৃষ্টিতে এখনো আমাদের এগুলো আছে, সেই ক্ষেত্রে তো হতেই পারে। সো অরোএন্টাল ফিস্টুলা, দো আনকমন nowadays, but it is you have to give some idea about this thing. So communication between the oral cavity and the maxillary antrum, it is the orodental fistula. Majority, the number 1 cause is the dental extraction. ওই ডেন্টাল এক্সট্রাকশন করতে গেলে 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে ব্রোকেন টুথ রুট, দাঁত ভাঙা তুমি রেখে আসলা, রুট ভেঙে আসলা, অথবা কি করলা, মেবি তুমি রুটটাকে ফোর্সফুলি তুমি ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রামে ঢুকাই দিলা। তারপর কি কারণ হতে পারে, অস্টিওমাইলিটিস অফ দ্য ম্যাক্সিলাতে হতে পারে। তারপর অনেক সময় আমাদের তো এখন মস্তান মারামারি গোলাগুলি, গান শোটন থেকে হতে পারে। ম্যালিগনেন্সি অফ দ্য ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রামে হতে পারে। আর ইম্পর্টেন্ট আয়াট্রোজিনিক, ওই যে আমরা বলছি সার্জারি করবো আমরা, কার্লোইলাক অপারেশন করার পরে অনেক সময় পোস্ট অপারেটিভলি হতে পারে।
তোমার টাইপ 2 এগুলো কিছু পড়ার দরকার নাই, তুমি কষ্টটা শিখছো কাকে বলে আর এটার ট্রিটমেন্টটা কী হবে। নাম্বার 1, nasal regurgitation of fluids। সেটা আগে আমার ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কী হবে, আমি যখন খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া দিয়ে কী হবে, খেতে গেলে অ্যান্ট্রামে যাবে, অ্যান্ট্রামে আমার নাক দিয়ে চলে আসতে পারে। সো আমার ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কী হবে, রিজার্জিটেশন অফ দ্য ফ্লুইডস হবে, অফ ফুড হবে, নাকে চলে আসবে। আর যেহেতু আমার কমিউনিকেশন, আমি প্রায় খাওয়া দাওয়া করলে অ্যান্ট্রামে যাবে, অ্যান্ট্রামে গেলেই ওখানে ইনফেকশন করবে, ইনফেকশন করলে আমার সাইনোসাইটিস হবে, সাইনোসাইটিস যা যা প্রবলেম তাই হবে। সো এগুলো আমার মাথায় রাখতে হবে। সো নেজাল রিজার্জিটেশন অফ ফ্লুইডস অ্যান্ড ফুড। নাম্বার 2 কী হবে, যেহেতু আমার ইনফেকশন হবে, পাস কী হবে, পাস সাইনাস থেকে মুখে আসবে, পাস সাইনাস থেকে নাকে যাবে, তাতে কী হবে, ব্যাড টেস্ট হবে। প্রায় পেশেন্ট বলবে আমি পচা গন্ধ পাই, 1 নাম্বার, আমি পচা স্বাদ পাই, আমি খেতে গেলে ভেরি ইন্টারেস্টিং। আজ থেকে 7-8 মাস আগে 2 বছর একজন মহিলা, আমার 2 বছর একজন মহিলা, সে খেতে পারে না, টেস্ট পচা গন্ধ পায়, সে পায়, অনেক ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে সে। আমি তার করে তারপরে তার এক্সামিনেশন করে দিলাম যে তার একটা টুথ মিসিং। তা আমি যে আপনি যেটা পাচ্ছেন, আপনি এটা 1.5-2 বছরতে আপনি গন্ধ পাচ্ছেন না, পচা গন্ধ পাচ্ছেন, খেতে পাচ্ছেন না, আপনার কবে থেকে এটা বলে 1.5-2 বছর। আমি তখন কি আপনি কোনো দাঁত ফেলছিলেন, বলে হ্যাঁ আমি এটা দাঁত ফেলছিলাম। তাহলে দাঁত ফেলার পরে আগে কি আমি ভালো ছিলেন, বলে আগেও ভালো ছিলাম, দাঁত ফেলার পরেও আমি ভালো ছিলাম। কদিন ভালো ছিলেন, তখন সে অনেক চিন্তা বলে 1.5-2 মাস ভালো ছিলাম তারপরে। যাই হোক, ওল্ড লেডি, এবং তার ব্যথা হইতো, গন্ধ হইতো, খেতে পারা। সে বলে যে আমার ব্যথা থাকো কিন্তু আমার খেতে দেন, আমি পচা গন্ধের জন্য খেতে পারি না। দেন আমি তাকে একটা সার্জারি করে দিচ্ছিলাম, চুলাটা ছিল এতদিন। এবং সে দেখো, মানুষ খাওয়া জরুরি, ব্যথা জরুরি না, সে বলে আমাকে আগে খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, আমি খাইতে পারি না। তো দেখো, এগুলো হিস্ট্রি একটা বিরাট ব্যাপার। হিস্ট্রি নিবা, পেশেন্ট এক্সামিন করবা, আমি যখনই একজনকে দেখলাম যে তার দাঁত মিসিং, তখন আমি তারে এবার ইন্টারেস্টিং, সে বলে নাই যে আমি দাঁত ফেলার পর থেকে 2-3 মাস পর থেকে আমার এটা সে বারবার বলছে 1.5-2 বছর পর থেকে আমি খেতে পারি না। যাক, হ্যাঁ, তারপর পেশেন্টকে যদি তুমি অরাল ফিল্টার যখন তুমি ধরো ব্লো করবো না আমরা, ব্লো করে যদি তার অ্যারোয়ান্টার ফিল্টার যখন শুধু ওই সাইডে ব্লো করতে পারবে না, বাতাস ব্লো করতে দিতে পারবে না, আর সব সিমটমগুলো থাকবে। আর এটার ডায়াগনোসিসটা কীভাবে করি, একটা হচ্ছে আমরা হিস্ট্রি থেকে ডায়াগনোসিস করি। সবচেয়ে ভালো ডায়াগনোসিস হচ্ছে ফিটসুলোগ্রাম করা। কীভাবে ফিটসুলোগ্রাম করে জানো, আমি একটু আইডিয়া দিই। না, আমরা ড্রাই ঢুকাই দিই অ্যান্ট্রামে ড্রাই ঢুকাই দিয়ে তারপর এক্সরে নেওয়া হয়। দেখা গেলো ড্রাইটার দিক দিয়ে এসব মুখে চলে আসতেছে, হ্যাঁ, ড্রাই ইন্টু দ্য অ্যান্ট্রাম দিলে ড্রাই দিয়ে লিক করে চলে আসতেছে। ট্রিটমেন্টটা কি? ট্রিটমেন্টটা ইয়েস, তোমার যদি খুব ইমিডিয়েটলি পেশেন্ট আসে, কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের অনেক সময় কাজ হয়। সেটা কি? একদম পেশেন্ট নাথিং বাই মাউথ রাখতে হবে 2 উইকস, তাকে 3 উইকস, মিনিমাম 3 উইকস রাইস টিউব দিয়ে দিতে হবে, মুখে সে কিছুই খেতে পারবে না, ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিবে। আর এই জায়গাটাতে একটা লোকাল ড্রেসিং দিবে এবং ম্যাক্সিমাম হিল করে দেবে। একটা। সেকেন্ড হচ্ছে, যদি সন্দেহ থাকে, যখন যিনি ডেন্টাল এক্সট্রাকশন করবেন, যদি কোনো সন্দেহ থাকে, উনি দাঁতটা উঠানোর পরে সিল দিয়ে ওটাকে স্টিচ দিয়ে দিতে পারে একবারে, কারণ তখন তো তার এটা অ্যানাস্থেটাইজ থাকে, সে সিল দিয়ে করে দিতে পারে, বেঁধে দিতে পারে। সে বেঁধে দিলে কিন্তু সেটাও কিন্তু লেগে যায়, এটা একটা। তারপর 2 নাম্বার, 3 নাম্বার যেটা হচ্ছে আমাদের, এটা তাহলে যখন ডেন্টাল ট্রিটমেন্টের কথা ইমিডিয়েটলি ক্লোজ করে দিতে পারে, সেও করে দিতে পারে। এরপরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে তারা একটা কার্ডিওলাক অপারেশন করে নাকটাকে ক্লিয়ার করে তার সাইনাসটাকে আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম, সাইনাস এটা হচ্ছে কার্ডিওলাক, কিন্তু লোকাল দিয়েও করা যায়, কার্ডিওলাক তোমার জি দিয়েও করা যায়। লোকাল দিয়ে তুমি ক্লিন করে দেওয়ার পর ওয়েট, যখন তোমার ইনফেকশন সোর্সটা চলে যাবে, আর ডেলি ড্রেসিং দিলে সাধারণত হিল করে যায়। কিন্তু এত কিছুর পরও যাচ্ছে না। সেটা ওই যে আমি যে লেডির কথা তোমাদেরকে বললাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো কিছুই করি নাই। আমি একটাই করেছি,
সেটা তাকে একটা ফিটসুলোগ্রাম করেছিলাম। ফিটসুলোগ্রাম করে আমি তার সাইনাস যে তার ওরাটার ফিটসুলা সেটা বের করেছি। বের করে আমি একটা ফ্ল্যাপ আমার চিকের এখান থেকে নিয়ে এটাকে পেডিকেল ফ্ল্যাপ বলা হয়, মিউকোজা প্যারাটাল মিউকোজা নিয়ে ওটাকে কাভার করে দিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাস, এবং পেশেন্ট ভালো, কোনো সমস্যা নাই। সো দ্য লাস্ট রিসোর্ট ইজ দ্য pedicle flap from the buccal or palatal mucosa. Buccal mucosa very easy to take, প্যালেটে নেওয়াটা একটু কষ্ট হয়, তবে নির্ভর করবে তোমার কোন দিক থেকে কাছে সুবিধা কীভাবে ডিউরিং সার্জারি বোঝা যায়। সো pedicle flap from the buccal or palatal. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা নেক্সট ফ্রাইডেতে পড়বো টিউমার্স অফ দ্য নোজ অ্যান্ড প্যারাটাল সাইনাস। খুবই শর্ট পড়বো আমরা, খুব একটা বেশি পড়বো না। আমরা এখান থেকে একটা ভালো টপিকস পড়বো অ্যাঞ্জিওফাইব্রোমার পরে গিয়ে, ওটা খুব জরুরি হয়, দরকার হয় তোমাদের, সেই অ্যাঞ্জিওফাইব্রোমাটা পড়বো। আজকে এখানেই শেষ। সরি যে আমাদের ইন্টারাপশন, আমার ডাটা প্রবলেম করছিল, সেই জন্য আমি আবার নতুন করে ধরতে হলো। আমরা নেক্সট ফ্রাইডে আমরা ইনশাআল্লাহ উইল মিট অ্যাগেইন অন অ্যাট 10 o'clock 10 মর্নিং। অ্যাগেইন একটা ভালো ঈদ মোবারক, দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি এ হিয়ারিং, গুড হিয়ারিং। আচ্ছা,